الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ محترم عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان کے ممالک میں کرسچن مشنریز ان گنت لا تعداد کی تعداد میں کام کر رہی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مشنریز کے کارکنان مسلمان کنٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں۔ العاملین مسیحین فی بلاد المسلمین، مسلمانوں کے ممالک کے اندر مسیحی عاملین جو ہیں، جو ان کے کارندے ہیں اور جو ان کے ورکرز ہیں، وہ مسلمانوں کے ممالک کے اندر مسلمانوں کے عقیدے کو تباہ کرنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ تباہ کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ پہلے حدیث کا انکار کروایا جاتا ہے۔ جب مسلمان حدیث کا انکار کر دیتا ہے تو پھر قرآن مجید کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ آپ کو سب سے پہلے حدیث کے حوالے سے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جس کا آپ ادراک نہیں رکھتے، جس کا آپ علم نہیں رکھتے، اور ان کے جھانسے میں آ کر، ان کی باتوں میں آ کر آپ بہت جلد ہی بے وقوف بن جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ 1880 کے اندر واشنگٹن کے اندر ایک بہت بڑی مجلس قائم ہوئی۔ ڈاکٹر پروفیسر عبدالرؤف ظفر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علوم حدیث کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے اور کہا کہ وہاں پر بڑے بڑے پادریوں کو بلایا گیا اور بڑے بڑے پرمغز لوگوں کو بلایا گیا اور اس بات کو طے کیا گیا کہ مسلمانوں کے شیرازے کو کیسے بکھیرا جائے۔ کون سا ایسا ٹیکہ ہے، کون سا ایسا طریقہ ہے کہ جس طریقے پر چل کر مسلمانوں کو گمراہ کر دیا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر بیٹھے۔ تو طے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا جائے جو مسلمانوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ زہر گھولیں۔ اس پر کام کیا گیا 1800 عیسوی کے اندر، 1900 عیسوی کے اندر باقاعدہ اس کے اوپر ایسا کام کیا گیا کہ اس کو بطور ایک تحریک چلائی گئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گلی گلی کوچوں میں، علاقوں اور محلوں میں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جس کو قرآن مجید کی منشا کا علم نہیں ہے، جو حدیث کو پڑھ نہیں سکتا، حدیث کی منشا کا علم اس کو نہیں ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث پر طعن اور شکنی کرتا ہے۔ تو یہ وہ دراصل کرسچن مشنریز کے کارندے ہیں اور ان کے جو ہے وہ ہتھ کنڈے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے بہت بڑے حصے کا انکار کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، شکوک شبہات کے ذریعے پہلے وہ حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے تو پھر قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن میں شبہات کو پیدا کرتے ہیں۔ قرآن میں کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید تو تورات اور انجیل کی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہے۔ آپ کہیں گے بالکل قرآن مجید جو ہے وہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، قرآن مجید تو ان کا نگہبان ہے، نگران ہے ان کا تورات اور انجیل کا۔ وہ آپ کو اس بات کی طرف آمادہ کریں گے، آپ ایگری ہوں گے۔ یا آپ دیکھیں نا، اے او کلینک ہو گیا اور ماما پارسی، جو یہ آپ کا جو ہے وہ 7 ڈے پر جو ایک بڑا ہاسپٹل ہے، ان ہاسپٹلز کے اندر کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ کرسچنز لٹریچرز جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں۔ میں خود عینی شاہد ہوں۔ یہ ہمارے ہسپتالوں کے باہر جو چوکو چوراہے پر جو ہوتا ہے، جو قادیانی اور کرسچن مشنریز ہمدردی کے ٹوکرا لے کر ہمدردی کے نام پر مسلمانوں کو بہکا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں ہے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہی تھی۔
हजारों की तादाद के अंदर जो है नबी अलैहि सलाम के मानने वालों को जो है इनके अकीदे को बिगाड़ा जाता है। उनका ये मिशन नहीं है कि सबको ईसाई बना दिया जाए, उनका मिशन ये है कि इनको ईसाई भले ना बनाओ लेकिन ये लोग मुसलमान भी ना रहे। इस मोटो पर काम कर रहे हैं ये, इस जो है वो ज़ाब्ते पर काम कर रहे हैं ये। इन मकासिद को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट बना के रखे हुए इन्होंने, और बाकायदा हदीस का इनकार करने के बाद, हदीस पे शुकूक डालने के बाद, ये हदीस ऐसी है, ये इंसानी काविशें हैं, ये रिवायतें हैं, ये जनाब रिवायत के झुंड हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, हदीस में ये हो गया, हदीस में वो हो गया। इतने बेवकूफ मुनकर हदीस हैं, इतने बेवकूफ हैं कि अल्लाह के ऐसे अजीब बंदे हैं ये कि हदीस को मानते भी नहीं है और फिर नहीं मानते तो दलील भी उसी से हमें उठा कर देते हैं। ये ईसाई कारिंदे बन चुके हैं, ये ईसाइयों के चक्करों में आ चुके हैं। जरूरी है कि डायरेक्ट ईसाई आपके पास पहुंचे। मैंने बाकायदा सुरजानी के अंदर एक शख्स से डिबेट की है, और डिबेट किससे डिबेट हुई? वो शख्स क्या था? ईसाई था और हदीसों पर बात कर रहा था, और क्या कह रहा था कि हदीसें वही इलाही नहीं है। फिर कुरान की तरफ आएंगे, कुरान के आपको जो है वो इसके अंदर इश्कालात पैदा करेंगे। कुरान तस्दीक करता है बाइबल की, कुरान बाइबल की तस्दीक कर रहा है। आप कहेंगे जी बिल्कुल कुरान बाइबल की तस्दीक कर रहा है। फिर वो आपके सामने ये बात रखेंगे, देखो कुरान के अंदर ये जो स्टोरीज जो है ये बाइबल से जो है दरअसल निकाली गई है, ये बाइबल की कॉपी है। तो फिर आपको मजबूर किया जाएगा कि आओ एक दफा बाइबल पढ़ो। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बाइबल पढ़ाएंगे और कुरान मजीद के अंदर शुकूक और शुबात डालेंगे, जबकि कुरान और हदीस दोनों शुकूक और शुबात से पाक है, और बाइबल 100% शुकूक और शुबात का घर है। अब आप बाइबल की तरफ आए, इस तरह से करते करते फिर वो आपके सवास आएंगे, अल्लाह ताला के वजूद के मुनकर आपको बना देंगे। बहुत सारे ऐसे मैंने केसेस देखे हैं। 5 एक लड़के थे, कराची की बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं बाहर की बात नहीं बता रहा। बाकायदा मेरी उनसे जो है वो गुफ्तगू हुई। सबसे पहले उन्होंने हदीस का इनकार किया, एनी शाहिद हूं, ऑब्जर्वर हूं मैं खुद। इन्होंने सबसे पहले हदीस का इनकार किया। हदीस के बाद मेरे सामने की बात है, इन्होंने कुरान मजीद के अंदर से एतराज़ात शुरू कर दिए, एतराज़ात शुरू किए कुरान मजीद में। फिर करते 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 आज वो अल्लाह माफ करे मुलिद हो चुके हैं, अल्लाह ताला के वजूद की भी इनकारी हुई। क्यों? इब्तिदा कब हुई? कि जब आपने उसको हदीस की तरफ बहका दिया मुनकरीन हदीस ने, तो फिर उनकी इब्तिदा होती चली गई, करते 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 मुलिद बन गए। तो इनकार हदीस आपको मुसलमान नहीं रहने देगा, इनकार हदीस आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये एक ऐसी वबा है, ये एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसा सरतान है ये कि आपके जिस्म के अंदर बढ़ते 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 अगर अल्लाह हिदायत दे तो ठीक है, वरना बंदा जो है वो दीन इस्लाम को ही छोड़ देता है। और यहां पर अल्लाह ताला ने वाज़े कह दिया कुरान मजीद की आयत में, बेशक जो लोग इनकार करते हैं अल्लाह का व रुसुली और उसके रसूलों का, व युरीदून और ये चाहते अन युफर्रिकू कि वो फर्क कर दे, बैन अल्लाही अल्लाह के दरमियान, व रुसुली और उसके रसूलों के दरमियान। अल्लाह की बात को मानेंगे, रसूल की बात को नहीं मानेंगे। अल्लाह की बात हिदायत, रसूल की बात रिवायत है। अल्लाह की बात जो है वो रोशनी, रसूल की बात नौजुबिल्लाह गुमराही है। अल्लाह की किताब कुरान को मानेंगे, नबी की बात को जो हदीसों में आता है उसको नहीं मानेंगे। फरमाया फर्क कर दिया अल्लाह और उसके रसूल की बात में। फरमाया इनका कहना यह है नुमिनु बिबाद व नकफुरु बिबाद, बास पर ईमान लाते हैं और बास का इनकार करते हैं, बास पर ईमान ले आते और बास का इनकार करते हैं। फरमाया वह युरीदून और वो ये चाहते हैं अय्यत्तखिदू, ये कि वो बनाए बैन ज़ालिका सबीला, दरमियान की कोई राह बना दें कि राजी रहे रहमान भी और राजी रहे शैतान भी। ऐसी दरमियान की राह बना देते हैं कि आधा तीतर और आधा बटेर। फरमाया उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, सुन लो ये पक्के ठक्के काफिर हैं। तो इस मर्ज से बचें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए ही आप कुरान मजीद को समझ सकते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के जरिए ही आप कुरान मजीद का दिफा कर सकते हैं। यही तो बात आपको समझ में नहीं आ रही कि ईसाइयों ने सबसे पहले हदीसों के खिलाफ काम क्यों किया। और मैं एक छोटी सी बात बताता चलूं आपको, एक छोटी सी बात, फिर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूं। एक छोटी सी बात, बड़ी अकल वाली बात है, अगर अकल है तो बंदा समझ लेगा। देखिए, आपने कभी 15,000 रुपए का नोट देखा है? आपने कभी 15,000 का नोट देखा है? आपने नहीं देखा ना भाई। सवाल ये कि 15,000 का नोट क्यों नहीं देखा आपने? आप जवाब देंगे कि मेमन साहब इसलिए कि 15,000 का नोट छपा ही नहीं है। अच्छा, आपने कभी 1000 का नोट देखा है जाली? 15,000 का नोट तो आपने नहीं देखा होगा ना कभी भी जाली। आप जाली 15,000 का नोट इसलिए नहीं देखेंगे कि 15,000 का असली नोट नहीं है, ठीक है। आपने 1000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 5,000 का नोट जाली देखा होगा? बिल्कुल देखा होगा। क्यों? इसलिए कि ये जाली नोटें मौजूद है।
اصلی نوٹیں موجود ہیں مارکیٹ کے اندر. بالکل اسی طرح سے میرے عزیزوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی علیہ السلام کے دور میں حدیثیں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد صحابہ اس پر عمل کرتے تھے, تابعین عمل کرتے تھے, امت مسلمہ عمل کرتی تھی. یہی وجہ ہے کہ من گھڑت روایات اور ضعیف روایت اسی لیے بنائی گئی کہ اصلی روایات موجود تھیں, اسی لیے ان کو بنانے کی ضرورت آئی. اگر اصلی روایات موجود نہ ہوتی تو پھر کسی کو بھی جو ہے وہ حدیث جعلی بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. اس کی مثال ایسے ہے کہ جب 15,000 کا نوٹ ہے ہی نہیں تو کوئی کیوں 15,000 کا جعلی نوٹ چھاپے گا. اس کو سمجھیے گا اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین اسلام کا فہم دے, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.